اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آئے مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں، امام رؤوف کی بارگاہ میں چلیں، کعبہ دلہا امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے چلیں، اپنے دلوں کو لے کر چلیں مولا کے بارگاہ میں، اپنی حوائج کو پیش کریں مولا کے بارگاہ میں۔ صلوات خاصہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضی المرتضی الامام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ آئے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں چلیں، اپنے آقا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ یہ بارگاہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیشہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی پلٹ کر نہیں گیا ہے۔ یہ اس امام رؤوف کی بارگاہ ہے کہ جس کے پنجرے فولاد پر جو کوئی پہنچ گیا، شفا کی جالی پر شفا لے کر گیا۔ یہ معصوم ہیں کہ جو اپنے زائروں کا استقبال کرتے ہیں اپنی کھلی آغوش سے۔ یہ وہ معصوم ہیں جو اپنے زائروں کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام رضا، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں مولا، اپنی حوائج کو بھی ہم بھی آپ کی بارگاہ میں لے کر پہنچ رہے ہیں۔ آقا، ہر کسی پہ آپ نے نظر عنایت کی ہے، ہر کسی کو آپ نے عنایت کی ہے مولا، ہم بھی آپ کی خدمت میں اپنے کچھ عرائض کو لے کر آ رہے ہیں۔ نقل کیا جاتا ہے آغا صابر خراسانی ایک بہت مشہور مداح ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، کہتے اسی حرم کا ایک واقعہ کہ جو ابھی بہت جلد ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ابھی جلد ہی یہ نقل کیا گیا ہے واقعہ اس حرم کا، کہ جس کو کتاب کرامات رضویہ کے اندر جو حرم سے کتاب چاپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ ایک خادم بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں حرم کے صحنوں میں کام میں مشغول تھا، ایک بارگی میرے BCM پہ میسج آیا کہ جلدی کرو، صحن انقلاب میں پہنچو، لوگوں نے وہاں پر شور مچا رکھا ہے اور لوگوں نے ازدحام کر دیا ہے، بہت زیادہ رش ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا وہاں مشکل ہو گیا ہے، دیکھو کیا اتفاق وہاں پر ہوا ہے۔ خادم حرم کہتا میں بھاگا بھاگا پنجرے فولاد پر پہنچا، صحن انقلاب کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تحت نظر جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا سر ہی سر نظر آ رہے تھے، گریوزاری کی آواز ہے، آہ و بکا کی آواز ہے۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا شفا کی جالی کی طرف بڑھا، مجمع اتنا زیادہ تھا، اتنا ازدحام تھا، اتنا رش تھا کہ مجھے ان کے درمیان سے گزرنا بہت ہی سخت اور دشوار ہو رہا تھا۔ بہرحال کسی طرح میں مجمع کو چیرتا ہوا اندر پہنچا، بیچ مجمع میں شفا کی جالی پر کیا دیکھا کہ ایک باپ ہے جو بلند بلند گریہ کر رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 5-6 سال کا بچہ ہے، کہ لوگ اس کے کپڑوں کو لوگوں نے نوچ کر تبرکن اس کے کپڑے نوچ ڈالے ہیں۔ بچہ بھی امام رضا علیہ السلام کے حرم کی طرف دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے اشک اس کے ٹپک رہے ہیں۔ کہتے میں ایک مرتبہ آگے بڑھا، اس کے باپ سے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہتے یہ میرا بچہ ہے، پیدائشی نابینا تھا، مادرزاد نابینا تھا، یہ جب سے پیدا ہوا تھا یہ نابینا تھا، مولا امام رضا علیہ السلام نے اس کو شفا دے دی۔ کہتا ہے چلو خدا کا شکر، کہتے جلدی کرو، یہاں سے جلدی چلیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے
पब्लिक के दरमियान से हम लोग को गुजरना मुश्किल हो जाए। बहरहाल कहते हैं बच्चे को हाथ में लेते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बाप कहता है सब्र करो। एक मर्तबा कहते हैं बाप ने दोबारा जरी की तरफ निगाह की जो शिफा की जाली से जरी नजर आती है, और मौला के गुंबद की तरफ निगाह करता और आंखों से अश्क बहना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि अश्कों की बारिश हो रही हो। और अपनी ज़बान में कहते वो अपनी महल्ली ज़बान में कुछ कह रहा था, मैं समझ ना सका क्या वो कह रहा है। बहरहाल मौला से मैं यही समझा शायद मौला का शुक्रिया अदा कर रहा है। अपनी ज़बान में कहता रहा, अपनी ज़बान महल्ली में कहता रहा और गिरिया करता रहा। मैंने उससे कहा जल्दी करो, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का। कहता कैसे मैं चलूँ, एक आहे सर्द भरता है वो बाप, कैसे मैं यहाँ से चलूँ। कहा क्यों, तुम्हारे बच्चे को तो मौला ने शिफा दे दी है। कहा हाँ, मौला का बहुत एहसान, मौला का बहुत करम कि मेरे मौला ने मेरे बच्चे को शिफा दे दी है। मेरे मौला ने मेरे बच्चे को दोनों आंखें दे दी है। इनका एहसान है, इस करीम अहले बैत का एहसान है, इस करीम इब्ने करीम का एहसान है मुझ पे कि मेरे बच्चे को शिफा इनायत कर दी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं। कहा तो, कहा मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, 2 कुलवा हैं, दोनों जुड़वा हैं, और मेरे दोनों बच्चे पैदाइशी नाबीना हैं। कहता ये खादिम कहता है मैं समझ गया। खादिम का भी दिल टूट जाता है। ये कहता मैं जाकर अपने उस बच्चे को क्या कहूँगा, उस बच्चे से मैं जाकर क्या कहूँगा, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने बच्चे को, चंद रोज़ मुझे हुआ है मैं इस जगह अपने बच्चे को लेकर आया हूँ। हम जन शौहर सारी जगहों से नाउम्मीद होकर इस दुनिया के बड़े डॉक्टर के पास आए हैं। एक बच्चा मेरा मुसाफिर खाने के अंदर है, गेस्ट हाउस के अंदर है। दूसरे बच्चे को मैं लिया, इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा था, क्योंकि दोनों को लाना हमारे लिए सख्त हो जाता था। तो मैंने अपने शरीक हयात से कहा ऐसा करते हैं, एक टाइम एक बच्चे को लेकर चलते हैं, दूसरी टाइम दूसरे बच्चे को लेकर चलते हैं। इस वक्त मैं अपने दूसरे बच्चे को यहाँ लेकर नहीं आया। मैं जाकर क्या जवाब दूंगा अपने उस बच्चे को। कहीं उस मासूम बच्चे ने मुझसे पूछ लिया क्या मौला रज़ा मुझे नहीं चाहते हैं बाबा, मेरे भाई को मौला रज़ा चाहते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी ज़बान गुंग हो जाएगी, मैं अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। कहते ये गिरिया करता है दिल ही दिल में, ये मौला इमाम रज़ा, ये मेरे आका, आप तो करीम इब्ने करीम हैं आका, आपने मेरे बच्चे की आंखें दे दी हैं, मेरे उस बच्चे को भी आंखें दे दे मौला, मुझे अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा न करे मौला। खुदा न करे कभी कोई बाप किसी अपनी औलाद के सामने शर्मिंदा हो, कोई माँ बाप अपनी किसी औलाद के सामने शर्मिंदा हो जाएं। कहते अश्क भरी आंखों से खादिम ने कहा कि चलो यहाँ से चलो, नहीं तो ये लोग जाने नहीं देंगे हम लोगों को। बहरहाल सहने शिफा के अंदर वहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है, उस जगह पर इसको लेकर गए और पूरी डिटेल से सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। वहाँ पर पूरे वाक़े को दर्ज किया जाता है, तहकीक की जाती है, और उस तारीख के साथ जिसके साथ जो मोजज़ा, जो करामत पेश आई होती है, उसको उस जगह पे लिख दिया जाता है, कलमबंद कर दिया जाता है। कहता है काफ़ी देर लगी वहाँ पर लिखने में, ये सब सारे इसके हवालात, कहाँ से आए हो, किस जगह के रहने वाले हो, तुम्हारे बच्चे का सिन क्या है, सारी चीज़ें लिखने में काफ़ी टाइम गुजर गया। कहते इधर लिखता रहा, लेकिन उस ऑफिस से सामने मौला का हरम नज़र आता है, मौला का गुंबद नज़र आता है। कहते बाप की निगाहें गुंबद की तरफ थी, आंखें अश्कबार थीं। बाप का दिल इस वक्त ऑफिस में ना था, बाप का दिल पीछे इमाम रज़ा था, इमाम रज़ा की बारगाह में था और दस्ते दुआ आका की बारगाह में बुलंद किए हुए था। कहते सारा काम होता जा रहा है। कहता जल्दी करो, वहाँ बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। कहा कहाँ रहते हो? कहा खयाबान तेहरान के ऊपर, तेहरान स्टेट, जिसका इस वक्त नाम खयाबान इमाम रज़ा है। फलकयाब से ये रोड जाता है बस स्टॉप की तरफ। इस रोड को आज के इस वक्त बहरहाल उसका नाम खयाबान इमाम रज़ा के नाम से है, जो बाज़ार इमाम रज़ा के नज़दीक है। कहते ये खादिम इसको लेकर वहाँ से टैक्सी बुलाई गई, टैक्सी पे लेकर बच्चे को चला, मौला का शुक्राना अदा किया और मुड़कर एक सलाम किया, आहें सर्द भरी, और दिल में यही सोचता जा रहा है कि अब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो पहुँचने के बाद अपनी शरीक हयात को क्या जवाब दूँगा और अपने उस बच्चे को क्या जवाब दूँगा अगर माँ ये कह देगी
کہ میں تو کہتی تھی کہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلو، اگر آج تم ساتھ لے کر گئے ہوتے تو میرے اس بچے کو بھی شفا مل جاتی۔ باپ کا دل تھا، دل بھرا ہوا ہے۔ کہتے ٹیکسی روانہ ہوئی، اس سڑک پہ اس گلی کے نزدیک پہنچی۔ گلی اتنی چھوٹی تھی کہ اندر جانا مشکل تھا۔ ٹیکسی جیسے ہی مڑتی ہے آگے جانے کے لیے، کیا دیکھتا ہے کہ اس گلی کے اندر ازدحام ہے، رش ہے، بھرا ہوا رش ہے، لوگ گریہ وزاری کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں اس مسافر خانے کی طرف ہیں۔ یہ گھبرا گیا، جلدی سے ٹیکسی سے اترتا ہے۔ خادم بھی تیزی سے اترا، کہا کہ اتنی جلدی کیوں، عجلت کیوں کر؟ کہا یہی مسافر خانہ جس جگہ پہ یہ ہجوم ہے، یہی میرا اسی جگہ پہ قیام ہے، کہیں میرے بچے کے ساتھ کوئی اتفاق تو نہیں ہو گیا؟ کہتے گھبرایا ہوا مسافر تھا، آگے بڑھا، لوگوں سے گھبرا کر سوال کرتا ہے کیا بات ہے، کیوں اتنا رش، کیوں اتنا ہجوم ہے یہاں پہ؟ کہا نہیں معلوم، اس مسافر خانے میں ایک شخص مہمان ہے مولا امام رضا کا، اور اس کے بچے کو مولا امام رضا نے شفا دے دی ہے، جو بچہ نابینا ہے، جو بچہ نابینا ہے اس کو امام رضا علیہ السلام نے شفا دے دی۔ کہتے ایک مرتبہ یہ اسی جگہ سے گلی سے دوبارہ مڑتا ہے امام رضا کی طرف، سڑک پہ آتا ہے، سامنے گنبد مولا کا نظر آ رہا تھا، نگاہ کرتا ہے، کہتا السلام علیک یا غریب الغربا، اے غریبوں کے امام آپ پر ہمارا سلام، اے پردیسیوں کے امام آپ پر ہمارا سلام۔ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ میرے بچے، دونوں بچوں کی آپ نے بینائی کو پلٹا دیا۔ ہم آپ بھی چلیں کریم ابن کریم کی بارگاہ میں۔ یہ اس وقت پروگرام آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی ہے، کوئی مریض ہے، بیمار ہے، گھروں میں ہے، ہاسپٹلوں میں ہے، کسی کا بھائی بیمار، کسی کا بہن بیمار، روزی روزگار کے مشکلات ہیں، ہر طرح کی گرفتاریاں ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اس وقت اپنے دلوں کو لے کر چلے مولا رضا کی بارگاہ میں، آقا رضا کے اس شفا کی جالی کے سامنے صحن انقلاب کے اندر چل کر کھڑا ہو جائے، صحن کہنا کے اندر مولا رضا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آئیں، تہ دل سے آپ سب کی طرف سے نیابتاً ایک زیارت اپنے آقا کی پڑھی جائے، ایک زیارت اپنے مولا امام رضا علیہ السلام کی پڑھی جائے۔ اپنے آقا کی زیارت پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا مولائی وابن مولا، السلام علیک یا شمس الشموس یا نیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مولا امام رضا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اے میرے مولا، جس طرح سے آپ کی بارگاہ سے یہ تمام مریض شفا لے کر جاتے ہیں، آقا ہم بھی دست التجا آپ کی بارگاہ میں اٹھائے ہیں۔ اے میرے غریب الغربا، اے معین الضعفاء، اے پردیسیوں کے امام، ایک نظر کرم کر دو اپنی جدہ زہرا کے شکستہ پہلو کے صدقے میں، ایک نظر کرم کر دے ہم سب پہ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اپنی پھوپھی زینب کے نیلے بازوؤں کے صدقے میں، ایک نظر عنایت کر دیں جناب سکینہ کے پیر میں پڑے چھالوں کے صدقے میں، ایک نظر عنایت کر دیں ہم سب پر اپنے جد امام حسین کو سکون نحق کے صدقے میں۔ دعا کرتے ہیں جس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے یہ شفا عنایت کی ہے، آئیں مولا سے ہم بھی شفا مانگیں، مولا سے روزی روزگار کے لیے مانگے، اور جو بیماری اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، مریضی پھیلی ہوئی ہیں، اس کی شفا یابی کے لیے کہ تمام مریض جو اس وقت گرفتار ہیں اس میں ان کی شفا یابی کے لیے مانگی جائے، اپنے جوانوں کی اصلاح کے لیے مانگا جائے، جن کے بچے اس وقت پڑھ لکھ رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے، اپنے جوانوں کی کامیابی کے لیے، اور ان والدین کے لیے بھی دعا کریں جو اپنے بچوں کے شادی بیاہ اور رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے بچے اس وقت گھروں میں ہیں،
परवरदिगार से दुआ करते, माबूद इन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। ये परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अपने गैब से अदा कर दे। ये मेरे माबूद तुझे वास्ता देते इमाम रऊफ़ का, इमाम रऊफ़ की राफ़त का। ये परवरदिगार, ये मेरे माबूद, ये मेरे माबूद जिनके वालिदैन दुनिया में ज़िंदा उन्हें तूल हयात इनायत कर दे, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। परवरदिगार मेरे पालने वाले, तुझे वास्ता देते हैं इमाम रज़ा गरीब का, जिनके भी दिलों में मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत की तमन्ना है, इस बारगाह में आने की तमन्ना है, उन सब को इस बारगाह में आना नसीब कर दे। परवरदिगार बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तिमास से दुआ कहा, माबूद ये हाथ तेरी बारगाह में उठाए हूँ, ये ज़बान इस लायक नहीं है। माबूद तुझे तेरे अहले बैत का वास्ता देते हैं। परवरदिगार जो जो मरीज़ और बीमार, ख़ास तौर से एक बच्चे और बच्ची के लिए, और बहुत से लोग इस वक्त बीमार हैं जिन जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा है, उन सब की शिफा याबी के लिए परवरदिगार ये पर्व पालने वाले, ये मेरे माबूद तू गफ़ूर है, रहीम है, बख्शने वाला है। माबूद तू इल्तिजाओं को सुनने वाला है। परवरदिगार तू शिकम मादर से भी सदाओं को सुनने वाला है। ये मेरे माबूद तमाम मरीज़ों को सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले जिन जिन की जो जिस तरह की भी मुश्किल गिरफ्तारियां हैं उनको बरतरफ कर दे। हम सब की जो जो शरई हाजतें उन्हें इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले इमाम रज़ा गरीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, ये मेरे माबूद जो हमारे हक़ में खैर है वो इनायत कर दे, जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। परवरदिगार पालने वाले ये मेरे माबूद तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार दुआओं में एक दुआ, जिनके दिलों में हज व ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, जिनके दिलों में भी मासूमीन की बारगाहों के देखने की तमन्नाएँ हैं, उन सब को मासूमीन की बारगाहों में हुजूर का शरफ़ दे दे। परवरदिगार मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे। खुदाया हम सब के, आप सब के जितने मरहुमीन हैं उन सब को गरीक़ रहमत कर दे, उन सब के उन सब के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। खुदाया अपने दरवाज़े को कभी हम पर बंद न करना, अपने रहमत के दरवाज़ों को हम सब पे खोले रखना। चलें इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।